Good morning, students. Today we are discussing the first section of 8th chapter inner product spaces. The first section is inner products. And for defining inner products, we consider only real or complex vector spaces. That is vector spaces over the field of real numbers or complex numbers. Because we are here dealing with the length and the angle between two vectors in that vector spaces. So for saying that the vector fields must be real or complex field. Okay, so remember that thing. Whenever we are defining inner products, the over a vector space, that vector space should be a vector space over the real numbers or complex numbers. Now, generally, we know, but inner products, some examples of inner products are familiar to us. One of them is the standard dot product in R cube. In R we can consider in R square, R cube, R raised, etc., R raised n. In a similar way, the general inner product dot product in R cube is if alpha is a vector x1, x2, x3 and beta is the vector y1, y2, y3 in R cube, then alpha with beta, the inner product alpha with beta, this is the notation. It is the dot product defined by x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3. Then we can extend this definition to generally into Rn. Now actually this in this example what it means geometrically is this is the dot product and this is the product of length of alpha into length of beta into cosine of the angle between alpha and beta. Okay, so that is a familiar inner product to us. Now, an inner product on a vector space is a function with the property similar to the dot product in R cube. So now we are going to define the general formal definition of an inner product in a general vector space. So for that, let F be the field of real numbers or complex numbers and V be a vector space over F. An inner product on V is a function which assigns to each ordered pair of vectors alpha comma beta in V a scalar inner product alpha with beta in F in such a way that for all alpha, beta, gamma in V and C element of F, it satisfies the following conditions. The first condition is alpha plus beta with gamma. Inner product alpha plus beta with gamma. അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് എപ്പോഴും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് alpha plus beta with gamma എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. The notation is inner product of alpha plus beta with gamma. Okay, so alpha plus beta with gamma is equal to alpha with gamma plus beta with gamma. C alpha with beta is equal to C into alpha with beta. Beta with alpha is equal to alpha with beta conjugate. Alpha with alpha greater than 0 if alpha not equal to 0. If alpha equal to 0, this will be 0. For every alpha not equal to 0, its value is greater than 0. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആൽഫ വിത്ത് ബീറ്റ, അതായത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പം ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫംഗ്ഷനെയും ഫ്രം വി ക്രോസ് വി ടു എഫ് ഏത് ഫംഗ്ഷനെയും നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പം ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം വി ക്രോസ് വിയിൽ നിന്നും എഫിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിലെ എലമെന്റ് ആണ്, അതായത് ഫീൽഡിലെ എലമെന്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐദർ എ റിയൽ നമ്പർ ഓർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അക്കോർഡിംഗ് ടു വട്ട് ഈസ് എഫ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആൽഫ വിത്ത് സി ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ആൽഫ വിത്ത് ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ വിത്ത് ഗാമ. അത് ഇതിൽ നിന്നും ഈ കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും എ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും സി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അതിൽ നിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൽഫ വിത്ത് സി ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ സി ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ വിത്ത് ആൽഫയുടെ കോൺജുഗേറ്റ്. ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇപ്പോൾ സി ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ എന്താണ് ദി ഹോൾ സി ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ വിത്ത് ആൽഫയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്നുള്ളതായി മാറി. ഇനി സി ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ വിത്ത് ആൽഫ എന്നുള്ളതിനെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ
സി ഇൻറ്റു ബീറ്റ വിത്ത് ആൽഫ അവിടെ ഹോൾ കോൺജുഗേറ്റ് പ്ലസ് ഗാമ വിത്ത് ആൽഫയുടെ കോൺജുഗേറ്റ്. ഇനി സി ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂ കോൺജുഗേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് സി കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂയുടെ കോൺജുഗേറ്റ്. ഇപ്പോൾ സി കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റിനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ യൂസിങ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ വിത്ത് ആൽഫ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റിനെ നമുക്ക് ആൽഫ വിത്ത് ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് റിസൾട്ട്. അതാണ് ഈ എന്നുള്ള റിസൾട്ടായിട്ട്. അപ്പം മെയിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഡി വരെയാണ്, അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് 4 കണ്ടീഷൻസ് ഓൺലി. കൂടുതലും അല്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ ഡി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഡി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടീഷൻ വരില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീറ്റ വിത്ത് ആൽഫ എന്നുള്ള ആൽഫ വിത്ത് ബീറ്റ എന്നുള്ളത് തന്നെയായി മാറും. ഓക്കെ, ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുന്നു. ഓൺ എഫ് എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ പറയാവുന്ന ഒരു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ എഫ് എൻ is defined as if alpha equal to x1 x2 etc xn and beta equal to y1 y2 etc yn, then inner product alpha with beta is equal to sigma over j xj into yj bar. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ yj ബാർ വരും, അല്ല ഇനി റിയൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ yj എന്ന് മാത്രം വരും. ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെയാണ് എഫ് എന്നിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സി എൻ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, ആർ എൻ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് കണ്ടതും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, അവിടെ R3-ലായതുകൊണ്ട്. ഇനി ഇത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ട എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി കൺസിഡർ വൺ മോർ വെക്റ്റർ ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു z1 z2 etc zn, then alpha plus beta with gamma is equal to, by this definition it is alpha plus beta കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ത് വരും, xj plus yj വരും, വിത്ത് ഗാമയാണ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ zj ബാർ, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. xj zj ബാർ പ്ലസ് yj zj ബാർ. സോ സിഗ്മ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ വിത്ത് ഗാമ പ്ലസ് ബീറ്റ വിത്ത് ഗാമ. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാതും ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് പ്രൂഫ് ഇതിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സി സിഗ്മയുടെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ ബീറ്റ വിത്ത് ആൽഫ എന്നുള്ളതിന് yj xj ബാർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഹോൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അകത്തുള്ളതിൻ്റെ എന്താ ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സെഡ് ബാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ആവും എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ xj yj ബാർ ഹോൾ സിഗ്മ, അതിൻ്റെ സിഗ്മ എടുത്തിട്ട് ഹോൾ ബാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും. അപ്പോൾ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആൽഫ വിത്ത് ബീറ്റയുടെ ബാർ എന്നുള്ള രീതിയിലും. ഇനി ആൽഫ വിത്ത് ആൽഫ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സിഗ്മ ഓവർ ജെ മോഡ് xj സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം 0 വരും. സോ ഈ ഒരു സമ്മ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, എല്ലാ xjകളും 0 ആയാൽ ഈ സമ്മ് നമുക്ക് 0 ആവും. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു xj എങ്കിലും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഹിയർ. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സിൻ്റെ സമ്മാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദെൻ ലാസ്റ്റിലെ കണ്ടീഷൻ കൂടി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്. ആൽഫ ഈക്വൽ ടു x1 x2 ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു y1 y2 ഇൻ ആർ സ്ക്വയർ. ആൽഫ വിത്ത് ബീറ്റ, ഇവിടെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാതെ വേറൊരു ടൈപ്പിലുള്ള ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് x1 y1 മൈനസ് x2 y1 മൈനസ് x1 y2 പ്ലസ് 4x2 y2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആ 4 കണ്ടീഷൻസ്, ആ 5 കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 4 കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ വിത്ത് ഗാമ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ടേക്ക് ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു z1 z2. Then by definition alpha plus beta with gamma, using this it is x1 plus y1 into z1 minus x2 plus y2 into z1 minus x1 plus y1 into z2 plus 4 into x2 plus y2 into z2. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളും ബ്രാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആൽഫ വിത്ത് ഗാമയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ x1 z1ൻ്റെ എക്സും സെഡും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്താൽ വൈയും സെഡുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ, അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് റിസൾട്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷനും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
ആൽഫ വിത്ത് ആൽഫ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ x1 y1 x1 x2 x1 x2 തന്നെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത്. സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് x1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x1 x2 പ്ലസ് 4x2 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അതായത് ചില ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് x1 മൈനസ് x2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x2 സ്ക്വയർ. ഇതിനെ x1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x1 x2 ഇവിടുത്തെ ഒരു x2 സ്ക്വയറും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ബാലൻസ് 3x2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ഇതും പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇഫ് ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം 0 വരും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദാറ്റ് വി ബി എഫ് എം ബൈ എൻ. എഫ് എം ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മെട്രിക്കുകളുടെ കളക്ഷനാണ്. ദെൻ വി ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എഫ് എൻ സ്ക്വയർ എന്നറിയാം. സോ ദ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എ വിത്ത് ബി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സിഗ്മ ഓവർ ജെ ആൻഡ് കെ എ ജെ കെ ബി ജെ കെ ബാർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് എ ജെ കെ ബി ജെ കെയുടെ കോൺജുഗേറ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ജെയും കെയും മാറി മാറിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും എടുത്ത് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായത് മെട്രിക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആക്ച്വലി ഇത് എഫ് എം എൻ ബൈ എൻ എന്നുള്ളത് എഫ് എൻ സ്ക്വയറിന് ഐസോമോർഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വേറൊരു പുതിയൊരു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് തരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എഫ് എൻ സ്ക്വയറിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ലെറ്റ് വി ബി അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ലെറ്റ് വി ബി ബി ദ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ ദി യൂണിറ്റ് ഇന്റർവൽ 0 less than or equal to t less than or equal to 1. Let the inner product f by g is equal to f over g is equal to integral 0 to 1 f of t into g of t conjugate dt. Then this is also an inner product on the collection of on the vector space of all continuous complex valued functions on the unit interval 0 less than or equal to t less than or equal to 1. ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഷുവർ ആണ്, നിങ്ങൾ റിയലിൽ പഠിച്ച് കാണും. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഷുവർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇതെന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. അതിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. യു ക്യാൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇതിലുണ്ട്, ഞാനിത് അയച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. എഫ് ഓവർ എഫ് മാത്രം എഫ് ഓഫ് ടീൻ്റെ എഫ് ഓഫ് ടി കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, മോഡ് എഫ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി എഫ് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു തീറത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും റിയലിലുള്ള തീറാണ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ഇനി അടുത്തത് വി എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് വെക്ടർ സ്പേസ് വിത്ത് ദ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ വിത്ത് ബീറ്റ എന്നുള്ള ആ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. അതായത് ഇമാജിനറി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ഇസഡ് എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന് പകരം എങ്ങനെ എഴുതാം, റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ വിത്ത് ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണല്ലോ. സോ ആൽഫ വിത്ത് ഐ ബീറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി അതിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി. ഇനി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ, ദ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ വിത്ത് ആൽഫ and it is denoted by norm alpha and it is called norm of alpha. ഇതിനെ ലെങ്ത് ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൽഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം. നോം ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ് ആൽഫ വിത്ത് ആൽഫ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോം ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ്. ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്നർ പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഈ രീതിയിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോമായിട്ട്, നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിസൾട്ടുകളാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാനുവലി മാത്തമാറ്റിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോം ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ വിത്ത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. ആൽഫ വിത്ത് ആൽഫയാണല്ലോ നോം ആൽഫ സ്ക്വയർ. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്.
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെതും. ഇനി പാരലോഗ്രാം ലോ